پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے پشاور یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب محترم پروفیسر اجمل خان، جنہیں 7 ستمبر کو ان کی رہائش گاہ سے دفتر جاتے ہوئے پروفیسر کالونی پشاور سے اغوا کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 ماہ سے زائد کا عرصہ تقریباً گزر چکا ہے، ابھی تک ان کی بازیابی عمل میں نہیں آ سکی ہے۔ جناب محترم پروفیسر اجمل خان، جو 20 سال تک پشاور یونیورسٹی میں پرووسٹ رہے، ہاسٹل افیئرز کے انچارج رہے، اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹیز، اسٹوڈنٹ جو مختلف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کے انچارج رہے، اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے مذہب سے لگاؤ کی بنیاد پر ان کی انتہائی عزت کی جاتی ہے۔ جب ان کا اغوا ہوا تو حکومتی توجہ دلانے کے لیے پشاور یونیورسٹی کے طلباء نے، اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے طلباء نے بھرپور احتجاج کیا۔ 2 بار خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیاں بند ہوئیں، اور اب بھی انہی کی رہائی کے سلسلے میں جو خیبر پختونخوا کی مختلف یونیورسٹیاں ہیں وہ بند ہیں، اگرچہ کہ اس دوران پشاور میں واقع انجینئرنگ یونیورسٹی کھل گئی، جس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ صدر فپواسا کی جانب سے بھی انجینئرنگ یونیورسٹی کے وائس چانسلر انجینئر امتیاز گیلانی پر شدید تنقید کی گئی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ سب کچھ ایک کاز کی خاطر کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے طلبہ بھی مشتعل تھے اور اساتذہ بھی، ان یونیورسٹیوں کے اساتذہ بھی اپنے آپ کو انتہائی غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں عثمانزئی قبیلے جن سے اجمل خان کا تعلق ہے، ان کا جرگہ بھی ہوا، اور اس جرگے میں ان کے پروفیسر اجمل خان کے اغواکاروں سے اپیل کی گئی کہ انہیں کچھ نہ کہا جائے، وہ دل کے مریض ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انتہائی محبت کرنے والے اور شفیق پروفیسر رہے ہیں، اور ان کا اپنے طلباء کے ساتھ تمام جو ایکیڈیمک معاملات ہوتے تھے یا جن پوسٹوں پر انہوں نے کام کیا، انہوں نے انتہائی خوش اسلوبی سے وہ کام انجام کیا، قطع نظر اس سے کہ ان کا کوئی بھی تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں تھا، اور انہوں نے ہمیشہ سیاست سے بالاتر ہو کر اور اس کے ساتھ ساتھ فیورٹزم سے بالاتر ہو کر انصاف کا بول بالا کیا۔ پروفیسر اجمل خان ایک شریف النفس انسان ہیں، اور ان کے اہل خانہ انتہائی شدید اور کرب میں مبتلا ہیں، اور ان کی بازیابی کے لیے ہر روز صبح سے شام اور رات سے صبح تک قرآن خوانیوں میں اور دعاؤں میں مصروف ہیں۔ ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر ان کی بازیابی کے لیے اقدامات کرے۔ ان کے بھائی ڈاکٹر شہریار خان سے دنیا نیوز کی نمائندہ انیلا خان نے گفتگو کی، آئیے پہلے آپ کو وہ گفتگو دکھاتے ہیں۔ کیا کہیں گے، ابھی تک کیا پروسیس ہوا ہے؟ 7 سپٹمبر سے جب وہ اغوا ہوئے تو لوگوں کا تو بہت آنا جانا اور سمپتھی ظاہر کرنا وہ چلتا رہا، مگر کافی عرصے کے بعد ہم نے پھر یہ ضروری سمجھا کہ ہمارے اپنے جو رشتہ دار ہیں یا اقوام ہیں ہمارے گاؤں کے، وہ اکٹھے ہو جائیں اور ان کے لیے کچھ بازیابی کے لیے کچھ ان اغواکاروں کے ساتھ یا ڈائریکٹ مذاکرات کریں، یا ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے آ جائیں، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ان دنوں تک ہمیں کوئی انڈیکیشنز نہیں مل رہی تھی صوبائی حکومت کی طرف سے۔ گورنر کے پاس جب ہم گئے، گورنر نے ہمیں ہوپس دلائے، کافی ہوپس دلائے، اس سے ہماری بالکل وہ یعنی وہ ایک قسم کی پک اپ ہماری ہوئی کہ، اور ہمارے اس پہ ایفرٹس میں بہت زیادہ اور بھی ہم ایفرٹس ڈالنے لگے ان کی بازیابی کے لیے۔ تو ان ایفرٹس کی وجہ سے ہم نے ایک اشنگر گرینڈ جرگہ ہم نے وہ کیا، اس کا اطمینان وہ اکٹھا کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے پھر ان کو ریکویسٹ کیا اغواکاروں کو کہ یار پلیز آپ نے جو ڈیڈ لائن دی تھی وہ یہ آپ ختم کر لیں۔ اسی گرینڈ جرگہ کے کہنے پہ انہوں نے وہ ڈیڈ لائن ختم کر کے یہ ہماری بات مان لی، اور اسی اسنا پہ ہم نے گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ ایفرٹس اپنے زیادہ کر لیں۔ تو ان دنوں میں ہی اسفندیار ولی صاحب وہ بھی آئے، پشاور آئے، اور انہوں نے بھی میٹنگ بلوائی اپنی پارٹی کی، اور ہم نے بھی گورنر سے دوبارہ جرگے کے ممبران نے دوبارہ میٹنگ کی، جن میں گورنر صاحب نے ہمیں بہت حوصلہ افزائی ہماری کی، اور ہمیں کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہی یہ بازیاب ہو جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ گورنر صاحب اور ان لوگوں نے بھی آپ کی یقین دہانی کرائی ہے، 26 نومبر سے یونیورسٹیز کو کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، اغواکاروں کی جانب سے باضابطہ آپ لوگوں سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے، کوئی مطالبہ ہوا ہے؟ بالکل نہیں، ابھی تک کوئی باضابطہ بالکل کوئی رابطہ ہم سے کسی نے نہیں کیا ابھی تک، نہ حکومت نے ہمارے سے بات کی ہے، صوبائی حکومت نے، ناٹ دی گورنر، اونلی دی پروونشل گورنمنٹ، انہوں نے کوئی ہم سے رابطے نہیں کیے۔
अभी तक। तो ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि हुकूमत खुद भी ये बात कर रही है कि अभी तक उनसे भी कोई मुतालबा नहीं हुआ। आप समझते हैं 2 वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद भी हुकूमत की तरफ से ऐसे बयान आना, किस नज़र से देखेंगे इसको? प्रेस की बिना पे से जो पता चल रहा है, उन्होंने कुछ डिमांड की हैं हुकूमत से। वो कहते हैं कि हम एक लिस्ट हमने प्रिपेयर की है या एक अमाउंट हम मांग रहे हैं जो ये हमें दें। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। प्रेस से पता चल रहा है और न्यूज़ अखबार में आया था, इससे और मुझे नहीं पता ज़्यादा। अजमल खान साहब के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के काफ़ी करीबी बंदे हैं, असफंदियार साहब के काफ़ी करीबी बंदे हैं, बल्कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस में खुद भी ये कहा था कि वो मेरे सगे भाई हैं। तो क्या समझते हैं इस चीज़ को भी अगवाकार इशू बनाएंगे, इसको उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे? नहीं, पार्टी के लिहाज से तो इतना हम करीब नहीं है उनके कि क्योंकि वो तो एक नॉन पॉलिटिकल आदमी थे और इस तरह मैं भी नॉन पॉलिटिकल, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट का हूँ और वो भी एजुकेशन में ही थे, तो पार्टी पॉलिटिकल वो नहीं थे। हुकूमती इक़दाम से थोड़ा सा बताइएगा, अभी तक जो हो मुज़ाकराती प्रोसेस है या जो हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, मुतमईन है? नहीं, उससे भी मुतमईन नहीं है, कोई संजीदगी नहीं है इसमें। अभी तक जो हुकूमत उनके साथ अगर कोई खुफिया रवाबित हो उनका हमें पता नहीं है, मगर कोई संजीदगी नहीं है, ज़ाहिर नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब, अभी तक अजमल खान की जो फैमिली अगर हम बात करें तो मीडिया से उसको काफ़ी दूर रखने की कोशिश की जा रही है या वो खुद आना नहीं चाहती। थोड़ा सा उनके घरेलू हवाले से बताइएगा, बच्चों की क्या पोजीशन है, उनके अहल खाना की क्या पोजीशन है? बच्चों की तो बहुत ही, मैं क्या बताऊं कि किस तरह सुबह उठते हैं, ख़त्म कुरान पे बैठ जाते हैं सारे। हमारे भी बच्चे उधर हैं, उनके भी हैं, बाकी दूसरे भाई के भी बच्चे, सारे इकट्ठे हुए, रिश्तेदार भी इकट्ठे होते हैं, वो सारे बैठ के सुबह से ख़त्म कुरान पे लग जाते हैं। बस यही चलता रहता है। नमाज के लिए उठते हैं, खाने के लिए उठते हैं, कोई रोज़ा रखता है, कोई नहीं रखता, मगर ख़त्म कुरान जारी रहता है। हुकूमत की एकदम दिलचस्पी है, अभी तक अगवाकारों ने कोई मुतालबा नहीं किया। आप कुछ कहेंगे, कोई अपील करेंगे? मैं तो हुकूमत से भी यही अपील करूंगा कि संजीदगी से इनके साथ ये मसले को ज़रा टैकल करे और जल्द अज जल्द इसकी। डॉक्टर शहरियार खान की गुफ्तगू, जो कि प्रोफेसर अजमल खान के भाई हैं, वो आप देख रहे थे। इस वक्त दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा अनीला हमारे साथ मौजूद हैं। अनीला, मियां इफ्तिखार से जब हमारी पिछले हफ्ते बात हुई तो उनका ये कहना था कि गवर्नर जिम्मेदार हैं, वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इस वक्त हो क्या रहा है, क्या सूरत हाल है? जावेद, 3 महीने होने को है और अभी तक अजमल खान की बाजियाबी के हवाले से मुख्तलिफ बातें सामने आ रही है। ताहम आज जब हम उनके घर वालों से मिले, उनके भाई से हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि गवर्नर सरहद अवैस अहमद गनी की जानिब से तो उनको रिस्पांस मिल रहा है और उनकी कोशिशें थोड़ी बहुत, फिर भी उससे उम्मीद की जा सकती है कि अजमल खान की बाजियाबी मुमकिन बनाई जाए। लेकिन उन्होंने बहुत दुख और अफसोस का इजहार किया और हमें भी ये बात करते हुए यकीनन जावेद बहुत दुख और अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि अभी तक हुकूमती सतह पर, खुसूसन उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी की जो हुकूमत है उनकी तरफ से बात करते हुए कहा कि अभी तक अजमल खान की बाजियाबी के हवाले से तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने उनके घर वालों से मिलने तक, मतलब उन्होंने वो भी तस्वीर नहीं किया कि वो मिलने तक आए। तो यकीनन एक सूरत हाल हमारे सामने है जो काफी तशवीश भी है कि अजमल खान की बाजियाबी के लिए दावे बहुत किए जा रहे हैं। अभी तक हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि उनके सामने कोई मुतालबात भी नहीं आए। दूसरी जानिब उनके घर वालों की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि अजमल खान की बाजियाबी के लिए बाकायदा हुकूमत को मुतालबात की लिस्ट भी मिल चुकी है और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत संजीदा कोशिशें नहीं कर रही। तो जावेद, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि गवर्नर सरहद के हवाले से जो उनकी ये बात की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नर है, उनकी कोशिशें काफी हद तक वो उनसे मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम फिर बात करेंगे कि सूबाई हुकूमत की जानिब से अभी तक उस तरह संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला। हमें बता रही थी जनाब प्रोफेसर अजमल खान एक मुकम्मल तौर पर गैर सियासी शख्सियत हैं और उनका ताल्लुक सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से था, जिसका सबूत यह है कि हमें हज़ारों तलबा और तालिबात के टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं और वो हमसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनकी गैर मशरूत रिहाई के लिए अपील की जाए। हुकूमत को चाहिए, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को चाहिए कि वो जानिब संजीदा तवज्जो दे, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम बात है। अगर आप अपनी कोई राय या कमेंट हमको भेजना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।